এতিয়া চোৱা প্ৰথম অভ্যাসমালাত কি কৈছে মানে অনুশীলনী হয় এইটো হিন্দীত অভ্যাসমালা বুলি কয় উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে হোলি মে हम क्या करते हैं হোলিৰ দিনা আমি কি কৰোঁ होली में हम एक दूसरे को होली लगाते हैं होली इसका मतलब रंग लगाते हैं মানে হোলিৰ দিনা আমি এজনৰ আন এজনক শৰীৰত কি লগাই দিওঁ ৰং লগাই দিওঁ খ নম্বৰ কৈছে হোলি কব মানাই जाती है হোলি কেতিয়া পালন কৰা হয় উত্তৰ চোৱা কৈছে হোলি ফাল্গুন মহিনা মানে ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমা মে মনাই जाती है পূৰ্ণিমা তিথিত ইয়াক পালন কৰা হয় গৰমত কৈছে বাজাৰ মে क्या क्या सामान बिक रहा था আৰু এইটো গল্প যেটো মানে হোলি আইৰে পাঠ আছে এইটো পাঠত মানে পাঠৰ উল্লেখ থকা মানে বজাৰ যেটো আছিল সেই বজাৰত কি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হৈছিল মানে বিক্ৰী হৈ আছিল उत्तर से बाजार में लाल पीला हरा नीला आदि रंगों के साथ विविध आकार की पिचकारियाँ कागज़ की बनाई हुई रंग बिरंग टोपियाँ और अलग अलग प्रकार की मुखौटे भी बिक रहे हैं मैंने बाजार रंगा हालधिया सेउजिया नीला आदि विभिन्न रंगर पिचकारी माने की करी आसिल रंगर पिचकारी বুলি কয় সেইবোৰ লগতে কাগজেৰে বনোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ টুপি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মুখত মানে মাস্ক কি কৰা মানে বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছিল খ নম্বৰ কৈছে স্নেহা और অয়ন ने क्या क्या खरीदे স্নেহা আৰু অয়নে কি বস্তু কিনিছিল स्नेहा और की कैसे स्नेहा ने और অয়ন ने अपनी अपनी पसंद की पिचकारियाँ खरीदी निजर निजर पसंद अनुযায়ী মানে ৰঙৰ পিচকাৰি কিনিছিল और बहुत सारे रंग और गुलाल भी खरीदे विभिन्न धৰণৰ रंग अर्थात पाउडार निচিনা যিবোৰ আছিল गुलाल বুলি কয় সেইবোৰ কিনিছিল এবাৰ 9 নম্বৰ होलिका दहन में क्या होता है होली दहনত কি হয় एंसरটো কৈছে চোৱা होलिका दहन में लोग चौराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसे जलाते हैं মানে বিভিন্ন চৌৰাহে মানে এখন নিৰ্দিষ্ট ঠাই থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ খৰি যোগাৰ কৰি তাতে এক ঠাই জমা কৰে यह दहन होली के दिन एक दिन पहले किया जाता है होलीर प्रथम माने होलीर आगो दिना करा जाए एदिन आगते करे 2 नम्बर कैसे उत्तर लिखो एबार उत्तर लिखिब दिसे क नम्बर कैसे स्नेहा को क्या चाहिए था स्नेहा की लब विचारिছিল उत्तर स्नेहा को लाल रंग की लंबी पिचकारी चाहिए था रंगा रंगर दीघलिया माने की रंगर जेटु पिचकारी আছিল हेतु किनिब विचारिছিল क नम्बर कैसे पिताजी के साथ कौन कौन बाजार गए देवताकों लगत कोने कोने बाजार ले গৈছিল उत्तर से पिताजी के साथ स्नेहा और অয়ন ने बाजार गए थे माने स्नेहा और অয়নে बाजार ले গৈছিল तार पिছত चुआ ग नम्बर कैसे किस उत्सव को रंगों का त्योहार कहा जाता है माने कोन उत्सवक रंगर उत्सव বুলি কোৱা হয় उत्तरটো হৈছে होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है होली रंगर उत्सव বুলি কোৱা হয় ख नम्बर से सड़क के किनारे दुकानों में क्या क्या सजी हुई थी रास्तार पारत दुकान की सामग्री सजाई थोड़ा आसिल सड़क के किनारे दुकानों पर रंग बिरंगी विभिन्न धৰণৰ रंग बिरंगर और विविध आकार की पिचकारी सजाई हुई थी और विभिन्न प्रकार माने पिचकारी सजाई थैছিল तार पिছত 9 नम्बर चुआ की कैसे होली का दहन में लोग ढोल बजाकर क्या कर रहे थे होलीर उत्सवत मानुहे ढोल बजाई की करी आसिल होलिका दहन में लोग ढोल बजाकर गाना गा रहे थे माने गाना गाई आसिल ढोल पिटाई जैसे आई फाकी बायार उड़े रंग की फुहार एटू एटा माने गानर पंक्ति आसिल 3 नम्बर प्रश्न कैसे होली में प्रयोग होने वाले विविध चीज़ों की एक सूची बनाओ माने होलीत की बस्तु व्यवहार है एटा माने तालिका बनाब दिसे जेनेकुवा खीर पूरी पकड़े और लस्सी आदि विभिन्न धৰণৰ खीर पूरी आमार भाषा जी पकड़ी বুলি কয় और लस्सी माने विभिन्न धৰণৰ मिठाई 4 नम्बर আছে आओ रंगों को पहचाने एतिया आहा रंग की तलत माने এটা ছবি দিয়া আছে হেতু ছবিত কি रंग আছে হেতু চিনাকি কৰিবলৈ দিছে नीचे देखे रंगों के कौन कौन रंग बताओ और खाली जगह में रंगों के नाम लिखो तार तलत এটা ছবি দিয়া আছে যেটো ছবি এইটো ছবিত কি रंग আছে হেতু চাই লিখিব দিছে 1 नम्बर চোৱা এইটো হল पीला 2 नम्बर चुआ नीला नीला हल एटू नीला
তিনি নম্বৰটোত কৈছে লাল, এইটো লাল ৰং হয়, এয়া ঘৰটোত লিখিব, এনেকুৱা ঘৰত লিখিব লাগিব। 4 নম্বৰত আছে কালা, এইটো কালা, কলা ৰং। আসমানী ৰং, এইটো হ'ল আকাশী ৰং। তাৰপিছত আকৌ দিছে কলা ৰং বা কালা, আৰু 7 নম্বৰত আছে বেঙুনীয়া ৰং। আৰু এটা দিছে, এইটোতো পিলাই পালা তোমালোকে, এনেকৈ তোমালোকে ৰঙৰ নামবিলাক ঘৰত লিখি ল'বা। 5 নম্বৰত কৈছে आओ बातचीत करे, এতিয়া আলোচনা কৰিব দিছে। 6 নম্বৰত কৈছে হোলি के अलावा हमारे देश में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, হোলিৰ বাহিৰে আমাৰ দেশত কি উৎসৱ পালন কৰা হয় লিখিব দিছে। উত্তৰটো চোৱা, হোলি के अलावा हमारा देश में খ্ৰীষ্টমাছ, এইটো বৰদিন বুলি অসমীয়াত বৰদিন বুলি কোৱা হয়, বৰদিন। খ্ৰীষ্টমাছ যিটো অহা 25 ডিচেম্বৰত মানে পালন কৰা হয়, মানে প্ৰতিটো বছৰ 25 ডিচেম্বৰত খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰা হয়। ঈদ মুছলমানসকলৰ উৎসৱ, বিহু আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ, দশহৰা, দীপাৱলী এইবোৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলীসকলৰ মানে জাতীয় উৎসৱ হয়। এইটো দুৰ্গা পূজা এইবোৰ হিন্দুসকলৰ উৎসৱ আদি উৎসৱ মানাই যাতে হে। এইবোৰ হ'ল আমাৰ মানে কি হয়, আমাৰ দেশৰ এইবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় নহয়, এইবোৰ কি হয়, ধৰ্মীয় উৎসৱ তাৰমানে। তাৰপিছত 6 নম্বৰত কৈছে তুম হোলি কে দিন কিয়া কিয়া करते हो, মানে হোলিৰ দিনা তুমি কি কৰা। উত্তৰটো চোৱা, কৈছে हम होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं, এজনে আনজনক ৰং লগাও। और खूब सारी मस्ती करते हैं, আৰু বহুতো ধৰণৰ আনন্দ ফূৰ্তি কৰা হয় এইটো উৎসৱত। এবাৰ 9 নম্বৰ তাহাক কৈছে বিভিন্ন উৎসৱ के अवसर पर तुम्हारे घर में क्या क्या पकवान बनते हैं, মানে বিভিন্ন উৎসৱৰ সময়ত তোমাৰ ঘৰত কি বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয়, কি খাদ্য সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা হয়। उत्तर सो विविध उत्सव के अवसर पर हमारे घर में विभिन्न प्रकार की मिठाई, विभिन्न धৰণৰ मीठा वस्तु बनते हैं, जैसे लड्डू, पूरी, गुलाब जामुन आदि এইবোৰ মানে ঘৰত পকোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱত। 6 নম্বৰ কৈছে आओ নিচে তালিকা में उत्सव के नाम लिखो, তলত এটা তালিকা দিয়া হৈছে, এই তালিকাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱৰ নাম লিখিব দিছে। जैसे তোমালোকৰ কৈছে घर में मनाए जाने वाले उत्सव, ঘৰত পালন কৰা উৎসৱ, এটা হ'ল দীপাৱলী, খ্ৰীষ্টমাছ, নৱৰাত্ৰি, হোলী, দুৰ্গা পূজা, মকৰ সংক্ৰান্তি, ঈদ, এইবোৰ হ'ল মানে ঘৰত পালন কৰা উৎসৱ। তাৰপিছত বিদ্যালয় মনাই জানে वाले উৎসৱ, আৰু বিদ্যালয়ত কি উৎসৱ পালন কৰা হয় এইবোৰ। তাৰপিছতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস কি জয়ন্তী, গান্ধী জয়ন্তী, ইয়াৰ বাহিৰে আছে গণতন্ত্ৰ দিৱস, তাৰপিছত পূজন সৰস্বতীটো পালন কৰা হয় আমাৰ অসমত, এইটো সকলোৱে জানা। তাৰপিছত সামূহিক সামাজিক ৰূপে মনাই জানে वाले উৎসৱ, আৰু গোটেই মানে ৰাইজে মিলি যিটো সামাজিকভাৱে উৎসৱ পালন কৰা হয় তেনেকুৱা উৎসৱ কিছুমান নাম হৈছে মকৰ সংক্ৰান্তি, गुरु पूर्णिमा। 7 নম্বৰত কৈছে आओ हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार के बारे में चर्चा और उन त्योहार के संबंधित गीत कथा आदि का संग्रह कर अपने दोस्तों के सुनाए, মানে আমাৰ দেশত কি ধৰণৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ আছে বা জাতীয় উৎসৱ আছে সেইবোৰ একতা কৰি সেইবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিছে। এটা চোৱা খ্ৰীষ্টমাছ, এইটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব, ঈদ, বিহু, দশহৰা, দীপাৱলী, সেইবোৰ তোমালোকে মানে দলত আলোচনা কৰি লিখিব পাৰিবা। এবাৰ 8 নম্বৰ দিছে বাক্য বনাও, বাক্য ৰচনা কৰা। তোমালোকে যে বাক্য ৰচনা কৰা, যেনে মূল শব্দটোৰ তলত কি কৰিব লাগিব, বাক্য ৰচনা কৰোঁতে এটাকৈ দাগ দিব লাগে। যেনেকৈ উৎসৱ, हमारे गाँव में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, रंग बिरंग, होली में रंग बिरंग से होली खेलते हैं। 3 নম্বৰতে পিচকাৰী, ৰিমানে পিচকাৰী খৰিদি, এনেকৈ মানে মূল শব্দৰ লগত দাগ দি বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে। তাৰপিছত হৰ্ষ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ, हर्ष মানে হাঁহি, মানে কথাৰ বাক্যটোত কৈছে তোমাক দেখি মোৰ বহুত হাঁহি উঠিছে। गुलाल, होली नजदीक आते हैं दुकान में रंग गुलाल आदि सजाते हैं, होली অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ গুলাল কি কৰে দোকানত সজাই থয়। এবার 9 নম্বর দিছে आओ নিম্নলিখিত বাক্যকে রেখাঙ্কিত শব্দ পরে আর সমঝে, মানে তলত দিয়া রেখা যিটো দাগ দি থৈছে সেই মানে রেখা যিটো শব্দ মানে পঢ়িব দিছে। स्नेहा ने एक लंबी पिचकारी ली, स्नेहा এটা দীঘলীয়া পিচকাৰী লৈছে। অয়ন ने एक बात पूछी, रीमा ने स्नेहा के हाथ से मिठाई खाई। এইবোৰ বাক্য তোমালোকে চোৱা, নে বাক্য লগ লগাই কি কৰিছে, বাক্যটো পুৰা কৰিছে, খালি পুৰা কৰিছে। এবাৰ তোমালোকক দিছে समझा और लिखे। तो 1 নম্বর আছে बिल्ली ढेर चूहा खाया, এইটো बिल्ली ने এইটো গ নম্বৰ দিছে, এইটো খ নম্বৰ লিখিবা। राम ने ढेर पुस्तक पढ़ी, এইটো राम ने पुस्तक पढ़ी, এতে নে লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা আছে খ নম্বৰ, এইটো গ নম্বৰ হ'ব সম্ভৱতঃ। ৰিয়ান ढेर ৰুটি খায়, এইটো ৰিয়ান নে। আৰু ঘ নম্বৰত আছে ৰেহানা ভাত খায়া, ৰেহানা নে ভাত খায়া। এইবোৰ নে লগাই তোমালোকে বাক্যটো পুৰা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা কি কৈছে, आओ পরে সমঝে और লিখে, আহা এতিয়া কি কৰিছে পঢ়ি বুজি শুনি তোমালোকক লিখিব দিছে। পিতাজি বাজাৰ যা ৰহে হে,
মাতাজি বাজাৰ যা ৰহি হে এইটো চোৱা যা ৰহে এইটো হ'ল পুৰুষবাচক আৰু যা ৰহি হে এইটো হৈছে মহিলাবাচক গতিকে পুংলিংগৰ স্ত্ৰীলিংগ হয় এইটো চাচাজি দিল্লী যা ৰহে এইটো হ'ব মানে ৰহে হে এইটো যিহেতু পুৰুষবাচক শব্দ তাৰপিছত চাচি যে হামে গণিত পঢ়া ৰহি হে এইটো ৰহা নেহি এইটো হ'ব ৰহি হে তাৰপিছত দাদা আজি কুৰ্চী পৰ বেঠে হে এইটো দাদিজি টিভি দেখ ৰহি হে 11 নম্বৰ কৈছে আৱৈ একে ওই এ লাগাকৰ বচন বদলে বহন বহনে একাৰ লগাই তোমালোকৰ বাক্যটো পূৰা কৰিব দিছে যেনেকৈ বহন বহনে হয় লহৰ লহৰে ভাত বাতে তৰং ইফালে আছে তৰং তৰংগে এইবাৰ কৈছে 12 নম্বৰ পৰিযোজনা এইটো এটা মানে কি হয় ছবি হয় এইটো ছবি চোৱা কি হৈ আছে অসমকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় দ্বাৰা মানায় জানে বেলে কুছ তোহৰকে বাৰে মে জানকাৰী প্ৰাপ্ত কৰক অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি মানে ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ তাৰ বাহিৰে আমাৰ অসমটোত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনজাতি অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি কি কৰি আছে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ আছে সেই উৎসৱ মানে উৎসৱসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিছে জানিব দিছে और उनसे संबंधित বিত্ত গীত কথাও কৈ একেটাকে পৰিযোজনা প্ৰস্তুত কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে শব্দ গঠন কৰি কি কৰিব দিছে এটা মানে বাক্য গঠন কৰি দিছে তো আজিৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ